উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোবার পর যে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বের দুটো জায়গা এসে দাঁড়ায়। একটি হচ্ছে কি পড়ব, কোথায় পড়ব। শিক্ষার্থীদের এই সিদ্ধান্তটি কেবলমাত্র তাদের 4 বছরের শিক্ষা জীবনের উপরেই প্রভাব ফেলে না, একই সঙ্গে ভবিষ্যতে তিনি যে ক্যারিয়ার গড়তে চান সেটির উপরেও অনেকাংশে প্রভাব ফেলে। তো এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদেরকে বিভিন্ন রকম তথ্য জানাবার জন্যে প্রথমআলো.com-এর বিশেষ আয়োজন কি পড়ব, কোথায় পড়ব। আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ ইউল্যাবকে। আমাদের সাথে আছেন তাদের 3 জন এবং প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিতে চাই ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ ইউল্যাবের ডক্টর জুড উইলিয়াম হ্যানিলো। সেই সাথে আছেন এই প্রতিষ্ঠানেরই ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিস বিভাগের প্রধান এবং সহযোগী অধ্যাপক আরিফা গনি রহমান। ধন্যবাদ। এবং আছেন এই ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ বিজনেসের শিক্ষার্থী রাইয়ান মোর্শেদ তালুকদার। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। তো শুরুতেই ইউল্যাবের যিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আছেন তার কাছে কয়েকটা জিনিস জানতে চাইব। Mr. Henlu would like to know that according to the students, like ULAB has a very transparent and student-friendly environment. How did you make it? Well, that is correct because we have an open door policy at ULAB. This means that students can write the top management directly through emails, or our door is open, they can set an appointment and we would meet them. So that is one thing that makes us very responsive to the needs of the students. How do you ensure that every student's voice is heard? Well, we ensure that every student's voice is heard by the quick response system that we have. We immediately respond to these emails and also to the things that they tell us during our consultation meetings. How does ULAB uphold the values? Well, ULAB has set values that were given by the Board of Trustees. So these values would include critical thinking, tolerance, excellence, and we make sure that whenever we make a decision, we always look at the values that were set by the board. All right. How do you keep the relationship between faculty and the students very smooth and impactful? Well, we do this through a mechanism of feedback. Every term we have surveys that we ask the students if they're satisfied with their faculty. Also, when they graduate, we have a graduate exit survey wherein the students will be telling us feedback about the institution, not only with the faculty, but also with our facilities and our governance. So we have these mechanisms so that we can attend to the needs of the students. What are the activities do you play to strengthen the relation between faculty and the students? Well, at ULAB, we have a student-first philosophy, which means that we have the students at the center of our education. And because of this, we try to impart in our faculty that they have to think of the welfare of the students first. In the past, it was more faculty-centered, wherein the faculty would be at the center of the education process. But at ULAB, we said no, it should be the students who should be the center. Okay. How do you ensure the equality and fairness for all the students? Equality and fairness, well, we of course follow the Private University Act of Bangladesh. And in the Private University Act, it says that all universities should provide equality and access to all types of students, regardless of race, income, or even religion. So everybody should have that. So we abide by this based on the Private University Act. What do you think, what makes ULAB as unique compared to other universities? Well, it is unique in one way because we believe in sustainable development. It is one of the core guiding principles of the university.
And that's why we look towards the future, because the future should be sustainable. And that's why we have a greening ULAB policy, wherein all students, faculty, and staff have to abide by thinking green about the university and all its operations and also its education. থ্যাংক ইউ মিস্টার হ্যানিলো। উনি যেটা বললেন তার যদি সারসংক্ষেপ করি সেটা অনেকটা এরকম গিয়ে দাঁড়ায় যে ইউল্যাবে শিক্ষার্থী এবং যারা ফ্যাকাল্টি আছেন, যারা পড়াচ্ছেন, তাদের মধ্যে সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তার ফলে এক ধরনের সমতা কাজ করে, শিক্ষকদের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণটা হয় এবং বেশ কিছু নীতি তারা পরিচালনা করেন এবং সেটা তারা মেনে চলেন। তার ফলে যেটা হয় যে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জুড়েই তার যে ভ্যালুজ আছে সেটাকে তারা নিশ্চিত করেন, যেটা প্রতিপালিত হয়। এবং এসব কারণেই ইউল্যাব অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে আলাদা বলে জানালেন মিস্টার হ্যানিলে। আমাদের সাথে আরও আছেন আরিফা গনি রহমান, বিভাগীয় প্রধান এবং সহযোগী অধ্যাপক, ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিস বিভাগ, ইউল্যাব। আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে যখনই আমরা শুনি ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস, তখনই আমাদের মনে হয় যে অনেক বেশি হিউম্যানিটিস, মানবিক বিষয় এখানে পড়ানো হয়, কিংবা আর্টস রিলেটেড, কলা রিলেটেড বিষয় পড়ানো হয়, ইতিহাস, পৌরনীতি, সিভিক্স এসব নিয়ে পড়ানো হয়। কিন্তু আসলে কি তাই যে কেবলই মাত্র এসব বিষয় পড়ানো হচ্ছে লিবারেল আর্টসে? ধন্যবাদ। আসলে না। প্রথমত লিবারাল আর্টস একটা আসলে একটা সিস্টেম, এটা শুধু মানবিক বা হিউম্যানিটিস বিভাগের কোনো কিছু না, এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন মানুষ তৈরি করার সিস্টেম। তো এখানে একজন স্টুডেন্ট যখন কোনো বিষয় নিয়ে পড়তে থাকে, সে সাথে সাথে বিভিন্ন অন্য ডিসিপ্লিনের অন্য সাবজেক্টগুলোও তার পড়ার সুযোগ থাকে। তাহলে হয় কি যে তার জ্ঞানটা শুধু এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না, এটা সম্পূর্ণ এক ধরনের একটা সম্পূর্ণ শিক্ষা, একটা 360 ডিগ্রি লার্নিং যাকে দিচ্ছেন, একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে ওঠার যে শিক্ষাটা, সেটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তার মানে কি যে যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছেন, যারা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছেন বা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছেন, তারা চাইলে পৌরনীতি নিয়েও পড়তে পারেন, কিংবা চাইলে বিজনেসের বিভিন্ন বিষয়, বাজেটিং নিয়ে, ফাইন্যান্স নিয়ে, ম্যানেজমেন্ট নিয়েও চাইলে তারা পড়তে পারেন, সেটা কি? জি, ওটার সাথে সাথে তারা আরেকটা বিষয় নিয়েও পড়ার যদি আগ্রহ থাকে সেটা তারা করতে পারে ইউল্যাবে, এবং এটা একটা ইউনিক একটা জায়গা আমাদের। সাথে সাথে শুধু মেজর না, তারা সাথে সাথে একটা মাইনরও নিতে পারে। তার মানে হচ্ছে যে মেজর মানে হচ্ছে যে সম্পূর্ণ কারিকুলাম তারা কভার করবে, আবার সাথে সাথে একটা অন্য বিষয় নিয়ে তারা একটা মাইনর ডিগ্রি, একটা এরিয়া অফ স্পেশালাইজেশন তারা করতে পারে, যেটা তাদেরকে পরবর্তীতে যখন তারা জব মার্কেটে যাবে তখন তারা বিভিন্ন অপশনস তাদের জন্য খুলে যাবে। তার মানে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েও সে একজন কর্পোরেট অফিসে কাজ করতে পারে, ব্যাংকে যেতে পারে। একজন ইংলিশের গ্র্যাজুয়েট, সে হয়তো ব্যাংকে গিয়ে কাজ করতে পারে। সুতরাং তার মানে হচ্ছে যে ইউল্যাবে যে শিক্ষাটা দেওয়া হয় তাতে আমরা স্টুডেন্টদেরকে এমনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করি যাতে তারা এই পৃথিবীতে যে কোনোখানেই যাক না কেন তারা যেন ফিট ইন করতে পারে। আরে বাহ, খুব চমৎকার। মানে আপনি যেটা উত্তর দিলেন সেটা যদি ঠিক বুঝে থাকে তাহলে অনেকটা এরকম যে আমরা যাই করি না কেন এই জীবনে, কোথাও আমরা কাজ করি, চাকরি করি, কিংবা নিজের ব্যবসা করি, আমাকে যেমন সেই ব্যবসাটা সম্পর্কে জানতে হবে, একই সাথে আমাকে জানতে হবে কি করে মানুষকে পরিচালনা করতে হয়, নেতৃত্ব গুণ কি করে অর্জন করতে হয়, কি করে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়, কি করে ফাইন্যান্স করতে হয়, বাজেটিং করতে হয়, কি করে মানুষের সাথে মিশতে হয়, কমিউনিকেট করতে হয়, মার্কেটিং করতে হয়, সেলস করতে হয়। এবং আমি যে কাজই করি না কেন একটা ব্যবসার সমস্ত দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকাটা খুব জরুরি। এবং যার এই সম্পর্কে যত বেশি ধারণা থাকবে, যত বেশি দক্ষতা অর্জন করবেন, তিনি তার পেশাগত জীবনে তত বেশি সফল হয়ে উঠবেন। এবং সফলতার পেছনে যে কারণগুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো আপনারা নিশ্চিত করেন যে একজন শিক্ষার্থী যেন অর্জন করতে পারে, তাই তো? জি, অবশ্যই। আমার মনে হয় যে এটা খুবই দারুণ একটা ব্যাপার, এবং ইউল্যাবকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই জায়গাটাতে একেবারেই আলাদা করেছে। এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে যদি কোনো শিক্ষার্থী চান যে ডাবল মেজর করবেন বা ডাবল মাইনর করবেন, তাহলে তিনি সেটা করতে পারেন। জি, সুতরাং একজন বিজনেস স্টুডেন্ট যেরকম ইংলিশে পড়তে পারে সমানভাবে একই সময়ে, সাথে একটা মাইনরও করতে পারে বা দুটো মাইনরও নিতে পারে চাইলে। তার মানে সে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে এমনভাবে
যে যে কোনোখানেই যাক না কেন সে যেন ওখানে সফল হতে পারে। মনে করি যে ইউল্যাবের এই বিষয়টি খুবই ইউনিক, অতুলনীয়, কারণ আন্তর্জাতিক যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানি, আমেরিকান বা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, সেখানে এই ব্যাপারগুলো আছে যে তারা চাইলে মাল্টি মেজর মাল্টি মাইনর নিতে পারেন, বিজনেস স্টুডেন্ট হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাবজেক্টে পড়তে পারেন, আবার ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে পড়ে চাইলে তিনি সিভিক্স এর উপরে পড়তে পারেন, তিনি পাবলিক কমিউনিকেশনসের উপরে পড়তে পারেন, বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। এবং যেটা আমরা বারবারই বলছিলাম যে 360 ডিগ্রি লার্নিং, যেটা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক বেশি জোর দেয়, যাতে করে একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ পেশাদার হয়ে তার পেশাগত জীবনে এগিয়ে আসতে পারে, ভূমিকা রাখতে পারে, সেটার জন্য তারা ইউনিভার্সিটিগুলো একটা ছাত্রকে তৈরি করে দেয়, শিক্ষার্থীকে। তো ঠিক সেই ফিলোসফিটাই কি ইউল্যাব তাহলে কার্যক্রমটা গ্রহণ করছে বা সেভাবেই পরিচালিত হচ্ছে? একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষকে তৈরি করার জন্য যেই সব বিষয় নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো দরকার সেগুলো আমরা প্রোভাইড করার চেষ্টা করি। এবং শুধুমাত্র যে ক্লাসরুমের ভেতরে বসে তারা পড়বে এবং তারপর বাড়ি চলে যাবে সেটা না করে তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ আছে, যেমন ধরেন ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস করা, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করা, যেটা আপনার বাইরে যদি পড়ালেখা করতে যায় বা যে কোনো চাকরির জন্য যায় বা নিজে ব্যবসা করতে চায়, নিজে কিছু করতে চায়, সেগুলা সব কিছু মিলিয়ে তাদেরকে ওই স্কিলসগুলো ডেভেলপ করতে সাহায্য করে। যেমন ধরেন একজন বিজনেস এবং ইংলিশে মেজর করছে, সে কমিউনিকেশন স্কিলস তার ভালো না, সেটা কিভাবে ডেভেলপ করবে? যদি ক্লাব অ্যাক্টিভিটিসে সে যায় তখন তার সুযোগ থাকে একটা লিডারশিপ রোল নেওয়ার বা বাজেটিং করার বা একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করবে কিভাবে, মানুষের সাথে কথা বলবে কিভাবে, এগুলা সব স্কিলস তারা ওখান থেকে নিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া আমাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে যেমন কারিকুলাম ইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রাম, সেখানে তারা ক্লাসরুমের ভেতরে যেগুলো পড়ছে সেটার সাথে কানেক্ট করার জন্য আমরা একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইস্যু একটা ওদেরকে ধরিয়ে দিই এবং দুইটার সমন্বয়ে ওরা একটা প্রজেক্ট তৈরি করে, যেটা পরবর্তীতে তারা বুঝতে পারে, তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে কিভাবে তাদের ক্লাসরুমের যেই পড়ালেখাটা সেটা কিভাবে তারা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এটা প্রয়োগ করবে। তারপর হচ্ছে পেশাগত জীবনে যে সমস্ত গুণাবলীগুলো দরকার, যে কাজগুলো তাদের করতে হবে নিত্যদিন, সেটারই বাস্তবিক জ্ঞান ক্লাব কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা অর্জন করে নিচ্ছেন, তাই তো? জি, ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস এবং ক্লাসরুমের অ্যাক্টিভিটিস দুটো মিলিয়ে তারা বাস্তবে জীবনে যেগুলো প্রয়োজন হবে, যেভাবে তাদের কাজ করতে হবে বাস্তবে, সেটারই একটা ছোটোখাটো আকারে তারা সেটা প্র্যাকটিস করতে পারে। বাহ, চমৎকার। আমার মনে হয় যে এই ক্লাব কার্যক্রম এবং ক্লাসরুমের যে জ্ঞান এবং বাস্তবের যে জ্ঞান, এই দুটোর সম্মিলন যখন ঘটবে, পেশাগত জীবনে তার সফল হয়ে উঠবার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি এবং একজন সফল পেশাদার মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে ইউল্যাব কাজ করছে। আমরা চেষ্টা করছি যে একজন সফল মানুষ তৈরি করতে এবং একদম ভালো মানুষ তৈরি করতে। প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকেই বাধ্যতামূলকভাবে এথিক্সের একটা কোর্স নিতে হয়। এটার মাধ্যমে সে যে কোনোখানেই যাক না কেন সেখানে তার এথিক্যাল মরাল যেই চিন্তাটা সেটা তারা যেন প্রয়োগ করতে পারে, সেটা আমরা চেষ্টা করি। বাহ, চমৎকার। আমাদের সাথে আছেন রায়হান মোর্শেদ তালুকদার, তিনি শিক্ষার্থী, স্কুল অফ বিজনেস, ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ইউল্যাবের। রায়হান, আপনার কাছে জানতে চাইব যে বাংলাদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কিন্তু আপনি ইউল্যাবকে কেন বেছে নিলেন? আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ। ইউল্যাবকে বাছাই করার অন্যতম কারণ ছিল আসলে ইউল্যাবের অন্যতম গ্রিন ক্যাম্পাসটা দেখে। প্রথম যখন আমি ছবিতে দেখেছি, আসলে ছবিতে দেখা একরকম, কিন্তু সামনাসামনি যে উপভোগ করা আসলে একদমই অন্যরকম একটা অনুভূতি ছিল আমার কাছে। তো আমি আমার বাবা মার সাথেই যাই, যে আমরা তিনজনই, আমাদের খুবই পছন্দ হয় ক্যাম্পাসটা। অ্যান্ড আমাদের পরিচিত আত্মীয় স্বজনদের সাথেও কথাবার্তা হয়, অ্যান্ড তাদের থেকেও শোনা যায় যে আমাদের কারিকুলামটা এবং আমাদের রেসপেক্টিভ যে বিভিন্ন বিভাগে যে আমাদের শিক্ষিকা আছেন, ওনাদের ভূমিকা আসলে অনেক প্রবণতা থাকে আমাদের ক্যাম্পাসের আসলে ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য, একটা ভালো মানুষ গড়ে তোলার জন্য আমাদের ক্যাম্পাসে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টসের থেকে। তো ইউল্যাবে যখন ভর্তি হয়েছিলেন তখন অনেকগুলো ফিচার দেওয়া ছিল যে ইউল্যাবে আপনি যদি পড়াশোনা করেন তাহলে এই 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 জিনিসগুলো পাবেন বা এইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাবেন।
তো আপনি অনেক দিন হলো পড়াশোনা করছেন, প্রায় 4 বছর। তো এই 4 বছরে কি মনে হলো যে যা যা প্রমিস করা হয়েছিল বা যা যা আশা করেছিলেন সেগুলো কতটুকু পেলেন? প্রত্যাশা আমি যা ছিল আমার তা মোটামুটি ভালোভাবেই পূরণ হয়েছে। আমার যা যা আশা ছিল সবই আমি পূরণ হয়েছে এবং হচ্ছে। তো আমরা আসলে যে জিনিসটা আমার খুবই ভালো লাগে যে আমরা আসলে ফ্যাকাল্টিসদের সাথে এবং মানে একটা ওপেন চ্যানেল এর মাধ্যমে কথা হয়। সো আমাদের কোনো আসলে গ্যাপ থাকে না, স্পেশালি ফ্যাকাল্টিসদের সাথে। তো আমরা বিভিন্ন রকম যে কোনো ইস্যু থাকে, আমাদের যে কোনো রকম সমস্যা থাকতে পারে আমাদের, আমরা ওপেনলি আমাদের মাননীয় স্টুডেন্টস টিচার্সদের সাথে আমরা কথা বলে জিনিসটা সলভ করে নিতে পারি। এবং আমাদের আসলে আরও অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে বিভিন্ন রকম ফ্যাকাল্টিজ এবং অ্যাডভাইজার্সদের সাথে একসাথে কাজ করে। তো সেই জিনিসটা দিয়ে আমার আসলে যে আশাটা আমি আগে ছিল যে একটা ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করে যে আমরা এতটা ওপেন মাইন্ডে থাকতে পারি এবং এতটা ক্যাজুয়ালভাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি এবং অনেক রকমের যেটা বললাম যে আমরা অভিজ্ঞতা পেতে পারি এরকম রকমের, শুধুমাত্র যে গদবাঁধা পড়াশোনা না, আমাদের বাইরের যে প্র্যাকটিক্যাল রিয়েল ওয়ার্ল্ডের যে এক্সপিরিয়েন্সটা সেটাও আমরা পেতে পারছি। সো এটার দেখে আমরা আসলে বলবো যে আমার প্রত্যাশা সেই দিক থেকে আসলে পরিপূর্ণ হয়েছে। রায়হান, আমাকে যদি একটু বলেন যে ক্যাম্পাসের পরিবেশটা কেমন, পাঠ্যক্রম কেমন, এবং আপনাদের যখন ক্লাসে পড়ানো হয় পড়ানোর মানটা কেমন, কিভাবে তারা পড়ান, সেটা আপনাদের জন্য কতটুকু বোধগম্য হয়, এগুলো সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু জানান। জি, আমাদের আসলে বিশেষ করে করোনার থেকে এটা চালু করা হয়ে থাকে। আমরা আসলে একটা ব্লেন্ডেড সিস্টেম তৈরি করা হয়ে থাকে, যেখান থেকে আমাদের আসলে বিভিন্ন রকম কোর্সে আমাদের অফলাইনের সিস্টেম তো আছেই, আমাদের অনলাইনেও ক্লাস হয়ে থাকে। সো কোনো কারণে যদি আমাদের আসলে অফলাইনে কোনো রকম ক্লাস নিতে পারার সুযোগ হয়ে না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা অনলাইনে ক্লাসটা শিফট করে আমরা অনলাইনেও সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তো সেই দিক দিয়ে আমাদের একটা অনেক বড় অ্যাডভান্টেজ যে যাদের বিশেষ করে অনেক দূরে থাকে ক্যাম্পাস থেকে, যাদের হয়তো আসার সুযোগ হয় না বিভিন্ন কারণে, আর বিভিন্ন রকম যদি কোনো স্পেশাল কোর্স হয়ে থাকে বা কোনো ওয়ার্কশপ হয়ে থাকে যেটা আসলে ক্যাম্পাসে এসে অ্যাটেন্ড করাটা সম্ভব হয়ে থাকে না আইদার অর্গানাইজার এন্ড থেকে বা আমাদের স্টুডেন্ট মেজরিটির থেকে, তো সেখান থেকে আর যদি অনলাইনে সেই সুযোগটা থাকে ক্লাসটা করার বা ওয়ার্কশপটা অ্যাটেন্ড করার, তো সেখান থেকে আসলে আমাদের একটা অনেক বড় অ্যাডভান্টেজ। তার মানে কি এটা এরকম যে ধরেন আপনারা তো ক্লাসটা করেছেন অফলাইনে, কিন্তু ক্লাসটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি, বা আপনি যখন আবার একটা রিভিশন দিতে যাচ্ছেন, পড়তে যাচ্ছেন, তখন আপনার মনে হলো যে ক্লাস লেকচারটা যদি আরেকবার দেখতে পারতাম তাহলে ভালো হতো, তো সেটাকে আপনি আবার দেখার সুযোগ পান তখন? অফলাইন যেটা হয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেকর্ডিং সিস্টেমটা আসলে অনলাইনের জন্যই থাকে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অফলাইন যে ক্লাসগুলো হয়ে থাকে সেগুলো যদি কোনো স্টুডেন্টের অসুবিধা হয়ে থাকে কিছু বুঝতে, যেটা আমি আগে বলেছিলাম ফ্যাকাল্টিসদের সাথে আসলে আমাদের খুবই একটা ফ্রেন্ডলি কমিউনিকেশন চ্যানেল আছে। সো আমাদের যদি যে কোনো রকম সমস্যা হয়ে থাকে আমরা যদি ফ্যাকাল্টিসদেরকে অ্যাপ্রোচ করি, ওনারা খুবই সাথে সাথে আমাদেরকে সাহায্য করতে সবসময় প্রস্তুত থাকে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় জানতে চাই রায়হান আপনার কাছে, যে আমরা সবাই জানি যে আগামীর দিন বা এখনকার দিনে অলরেডি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে শুরু করে আমাদের বিভিন্ন রকম চ্যাট জিপিটি চলে এসেছে, শিক্ষার বিভিন্ন জায়গায় চলে এসেছে, রোবোটিক্স আসছে। সো এই সব কিছু মিলিয়ে আমাদের আগামীর পৃথিবীটা পুরোপুরি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, এবং প্রযুক্তির এই পরিবর্তনগুলোর সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোটা জরুরি। প্রশ্ন হচ্ছে যে ইউল্যাব এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের কতটুকু শেখায় বা জানায়? এআই নিয়ে যদি বলি, আসলে এখন এআই যে কোনো বিভাগে আমরা যাই না কেন, এআইয়ের আসলে ব্যবহারটা আসলে অন্যতম, সব সেক্টরে ইউজ হচ্ছে কম বেশি। অ্যান্ড আমরা যা দেখছি যে আমাদের ইউল্যাবে আসলে এআইটাকে নেগেটিভ কোনোভাবে না নিয়ে এটাকে আসলে পজিটিভলি কীভাবে আমরা এআইটাকে ইউজ করে আমরা অন্যতম জ্ঞান অর্জন করতে পারি সেই দিকে আর কি ফোকাস করা হয়। আমি যদি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই, আমাদের যেমন কিছু কোর্স আছে মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজমে স্পেশালি, ওখানে আমাদের যেমন এআই দিয়েই বিভিন্ন রকম ব্লগস ক্রিয়েট করানোর শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর আমাদের বিভিন্ন রকম প্রেজেন্টেশন, স্লাইডস, ভিডিও মেকিং, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন অ্যান্ড বিভিন্ন রকমের আর্টিস্টিক স্টাইলস ক্রিয়েট করার যে স্কোপটা থাকে, যে অন্যতম আসলে স্কিল থাকে, সেটা আসলে এআইয়ের মাধ্যমেই যে অ্যাচিভ করা যায় এরকম শিক্ষাও আমাদের ইউল্যাব দিচ্ছে। সো এটা আমাদের এআই কীভাবে ইউজ করে আমরা আসলে এটাকে আমরা আরও আগাতে পারছি, এটা একটা অন্যতম উদাহরণ।
তার মানে ডেটা সায়েন্স, ব্লকচেইন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, যেগুলো আমাদের এখনকার জীবনকে তো বটেই, আগামী দিনের জীবনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করবে, সে সম্পর্কে আপনাদেরকে এরই মধ্যে জানানো হচ্ছে এবং এগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাই তো? জি। বাহ, চমৎকার। আপনার কাছে আরেকটা জিনিস জানতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে বিষয়ে পড়াশোনা করি না কেন, সেই বিষয়ের যে ইন্ডাস্ট্রিটা আছে বা যে পেশাগত জায়গাগুলো আছে, সেটার সাথে সাধারণত দেখা যায় যে শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন বটে, কিন্তু যে ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি এমপ্লয়েবল হবেন, কাজ করবেন, সেই ইন্ডাস্ট্রিটা সম্পর্কে তার খুব একটা ধারণা নেই, বা কোন ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কাজগুলো হবে বা আমি কোথায় কাজ করতে পারি, সে প্রতিষ্ঠানগুলো কি, তারা কিভাবে কাজ করে, সেটা সম্পর্কে জানার সুযোগ কম হয়। তো আপনাদের কি সেই সুযোগটা হয় যে আপনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে রেলেভেন্ট ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে নিয়ে যাওয়া, তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, সেখানে ইন্টার্নশিপ করানো বা তাদের সাথে কোনো প্রজেক্ট করা বা রিসার্চ করার সুযোগ কি আপনারা ইউল্যাব থেকে পান কিনা? জি, এটা নিয়ে যদি বলি, আমাদের আসলে অনেক রকমই সুযোগ হয়। যেমন আমি আগে বলেছিলাম যে আমাদের ইউল্যাবে ওয়ার্কশপ বিভিন্ন রকমের অর্গানাইজ করা হয়ে থাকে, সেটা ক্যাম্পাসে হোক, অনলাইন সেশনের মাধ্যমে হোক। সেটার মাধ্যমে আমরা একটা খুব একটা বেসিক ব্রিফ একটা ইন্ট্রোডাকশন পেয়ে থাকি, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচয় হয়ে থাকে আমাদের। তার পাশাপাশি আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ইনকিউবেশনে কাজ করারও সুযোগ হয়ে থাকে। সো আমাদের বিভিন্ন রকম রিসার্চ প্রজেক্টস বলেন, ইনকিউবেশন কিছু প্রজেক্টস আছে, সেগুলো বিভিন্ন রকম ইনস্টিটিউশনের সাথে আমাদেরকে লিঙ্ক আপ করে দিয়ে, আমাদের ফ্যাকাল্টিজ অ্যাডভাইজার্সরা অ্যাডভাইস করে আমাদেরকে লিঙ্ক আপ করে ওই জায়গা থেকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স পাই এবং আমাদের সেখানেও কাজ করার সুযোগ থাকে। যেমন রিসেন্টলি আমি একটা ইনকিউবেশনে কাজ করেছিলাম, এটা স্টুডেন্ট সোসাইটি ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাওয়ারনেস, এবং আমি আরও একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মেও একটা রাইট আপ দিয়েছিলাম। সেটা আমার গ্লোবাল রেকগনিশনের ক্ষেত্রে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল পুরো এশিয়াতে। সো এটা টপ 5 হয়েছিল এই রাইট আপটা। সো এইটা আমি বলবো যে ইউল্যাব একটা এই জায়গা থেকে খুবই অন্যতমভাবে আমাদেরকে সুযোগ করে দিচ্ছে, যাতে আমরা শুধুমাত্র দেশেও আমরা সীমাবদ্ধ থাকছি না, দেশের বাইরেও যদি যাই আমাদের একটা ভালো মতো একটা পরিচয়, বিভিন্ন অন্যতম পরিবেশে আসলে কিভাবে আমরা অ্যাডজাস্ট হতে পারি, সেটার আর কি একটা অন্যতম আমরা অনুভূতি করতে পারছি আমরা। আরে বাহ, চমৎকার। পেশাগত জ্ঞান, পেশাগত দক্ষতা অর্জন, সেই সাথে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল যেখানে কাজ করার সুযোগ আছে, সে জায়গাগুলোর সাথে আপনাদের যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে ইউল্যাব, এবং এই সুযোগটা আপনারা পাচ্ছেন এখানকার শিক্ষার্থী হিসেবে। জি, ধন্যবাদ রায়হান মোর্শেদ তালুকদার। আসতে চাই আপনার কাছে আরিফা গনি রহমান, আপনার কাছে জানতে চাইবো যে শিক্ষার্থীদের যেটা কমিউনিকেশন স্কিল, টিম ওয়ার্ক, এমপ্যাথি, এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবার জন্য। তো এই বিষয়গুলিতে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে শেখানো, তাদেরকে এই স্কিলগুলো ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে ইউল্যাব কিভাবে কাজ করে? ইউল্যাব বিভিন্নভাবে এই স্কিলগুলো স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে থাকে। যেমন ধরেন বিভিন্ন ক্লাব আছে, সেখানে তারা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে শুধু না, তারা বাইরের মানুষদের সাথেও কমিউনিকেশন করে তাদের স্কিলসগুলো ডেভেলপ করতে পারে। এছাড়াও আমরা যখন বিভিন্ন প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করি, সেখানে স্টুডেন্টরা বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে, সেভাবে তারা নেটওয়ার্কিং বা কমিউনিকেশন স্কিলসগুলো ডেভেলপ করতে পারছে। তাছাড়া আমরা বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ নিয়ে থাকি তাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, সেইগুলোর মাধ্যমেও তারা এইসব স্কিলস ডেভেলপ করে। এছাড়া আমরা যখন তাদের কোর্স কন্টেন্টের সাথে যখন আমরা কোনো রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইস্যু নিয়ে তাদের প্রজেক্ট করতে বলি, সেটার মাধ্যমে সমাজে কিভাবে তারা অবদান রাখতে পারে সেটার একটা সুযোগ তৈরি হয়। খুব রিসেন্টলি একটা হাল্ট প্রাইজ বলে একটা কম্পিটিশন হয়, গ্লোবাল একটা কম্পিটিশন হয়, সেটা ইউল্যাবে লোকালি সেটা প্রথমে শুরু হয়, সেটা আমাদের স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করে। এবং এইবারে যে হাল্ট প্রাইজের যে কম্পিটিশনটা হয়েছে, সেখানে যে গ্রুপটা যে গ্রুপটা জিতেছে, চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, সেখানে 2জন ইংলিশের স্টুডেন্ট ছিল এবং একজন বিজনেসের স্টুডেন্ট ছিল, এবং তারা সাস্টেইনেবল স্ট্র কীভাবে তৈরি করা যায় সেটার প্রজেক্টটা তারা তৈরি করে। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে শুধু যে একটা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের যে পড়ালেখা তারা করেছে, তাদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হিসেবে তারা যে পার্টিসিপেট করেছে, সেইগুলোর থেকে জ্ঞান নিয়ে একজন ইংলিশের স্টুডেন্ট, একজন বিজনেস স্টুডেন্ট একত্রিত হয়ে একটা সমাজ কল্যাণমূলক একটা কাজ তারা তৈরি করতে পেরেছে। তার মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন স্থানীয় কার্যক্রম, তাতেও যেমন
ইউল্যাবের শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে, একইভাবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কার্যক্রমেও তারা অংশ নেবার সুযোগ পাচ্ছে ইউল্যাবের মাধ্যমে। জি, সো এটার মাধ্যমে তারা শুধু লোকাল কোনো কাজে তারা অংশগ্রহণ করছে তা না, তারা আন্তর্জাতিক কোনো প্ল্যাটফর্মে গিয়েও তারা দাঁড়াতে পারছে। শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার এবং তাদের মধ্যে বৈষয়িক জ্ঞান ছড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে ইউল্যাব কিভাবে কাজ করছে? ইউল্যাবে যখন এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন হচ্ছে, সেটা লোকাল পর্যায়ে যখন হচ্ছে, সেটা থেকে তারা কিছু জ্ঞান অর্জন করছে এবং পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে কম্পিট করতে যাচ্ছে। আমাদের যেরকম ডিপার্টমেন্টে একটা ইন্টার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কনফারেন্স হয়, সেখানে তারা ক্রিয়েটিভভাবে কিভাবে বিষয়টাকে উপস্থাপন করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করে এবং তারা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কিছু কাজও করে। এবং এটার মাধ্যমে তারা শুধু যে ইউল্যাবে সীমাবদ্ধ থাকলো তা না, তারা অন্যান্য ইউনিভার্সিটির সাথে তাদের নিজেদেরকে কম্পেয়ার করার ক্ষেত্রেও যেরকম তাদের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলারও একটা বিষয় থাকে। এবং এছাড়া এর পরবর্তীতে যখন কোনো আন্তর্জাতিক কম্পিটিশন হয় বা কনফারেন্স হয়, সেখানে তারা নিজেদেরকে উপস্থাপন করার একটা প্রস্তুতি হয়ে যায়। এখানে তাদের কনফিডেন্স বিল্ড আপ হয়, তাদের কিভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করবে সেটার একটা প্র্যাকটিস হয়ে যায়। সুতরাং এভাবে এবং বিভিন্ন কম্পিটিশনে যখন বা বিভিন্ন কনফারেন্স প্ল্যাটফর্মে যখন তারা যাচ্ছে, তখন তারা দেখছে যে অন্যরা কিভাবে চিন্তা করছে, সেটারও একটা এক্সপোজার হয়। এটার মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক জ্ঞান তো আছেই, তাদের ইমিডিয়েট কমিউনিটিতে কিভাবে তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারে সেটারও একটা জ্ঞান হয়ে যায়। বাহ, থ্যাংক ইউ ডক্টর জুড, ধন্যবাদ আরিফা, ধন্যবাদ রাইয়ান। আপনারা যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন, তাদের জন্য আমাদের এই আয়োজন কি পড়ব, কোথায় পড়ব এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আপনাদের সামনে আমরা তথ্য তুলে ধরছি। সেই তথ্যগুলো আপনারা জানছেন এবং তার ভিত্তিতে আপনারা নিশ্চয়ই বাছাই করে নিতে পারবেন যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়টি, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আপনার উচ্চশিক্ষার জন্য, আপনার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য, আপনার ভাবনার সাথে, আপনার চিন্তার সাথে, আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে বেশি মিল আছে, সেটি আপনি খুঁজে পেতে পারবেন এবং একই সাথে আপনার জন্য সহজ হবে নির্বাচন করা আগামী দিনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। আপনার এই সহায়তার কাজে আছি আমরা। কি পড়ব, কোথায় পড়ব, দেখা হবে আমাদের আগামী পর্বে। ভালো থাকবেন।